Dr. Vijayan, Lifeline staff and members, colleagues, affiliates, and my dear participants. It's been a week since we have launched Motivation Factory. We did have a few hiccups and delays, but we believe that it was time well spent for the betterment of all participants. I know for sure that all of you attending this session know how to use all the facilities provided in Zoom, thanks to the efforts of our colleagues. I read a few messages asking how to join DT Prime. Please leave your name and mobile number in the chat and we will contact you. I also read questions like, what do I join? When do I join? All these questions will be answered if you leave your name and mobile on the chat. You can do it right now. Dr. Vijayan's sessions are for everyone, for young people like me, and for the youth, and for the retired, and for everyone who wants to learn. In the EIM session that I was in, we had participants as young as the early 20s and in the mid-75 and in the mid-70s. So age is not an issue, it is no bar. Once again, a very good evening to all of you. I hope everyone has come in. Please note that we start every day very punctually. This evening, I have a brilliant and versatile person to introduce to you this evening. So immaculate and so organized. An engineer by profession and trainer by passion. Mr. Ashwani Kumar from Kollam, now in Thiruvananthapuram. He is BTech in Civil Engineering from TKM Engineering College, postgraduate from NICMAR Pune. He's also a member of professional bodies like the Institution of Engineers, Fellow of Institution of Valuers, Fellow of Indian Institute of Technical Arbitrators, approved and registered valuer of Income Tax Department, Government of India. Also a chartered engineer and a licensee from Municipal Directorate of Kerala. Approved and registered valuer, empaneled in various banks like South SBI and Canara Bank, Federal Bank, and all other banks that we know, having 23 years of rich and extensive experience in both public and private sector. He's also running his own construction company, Grasco. This own engineering consultancy and valuation business, Ashwin Associates. And to inspire, motivate, guide, and coach, he started Ashwin Inspires for career and business domain. And do you know how he manages all these? It's because he's married to Mrs. Reshmi, who is also a trainer, and they have two beautiful daughters, Gayatri and Shruti. Mr. Ashwin Kumar is presenting career opportunities in the future. The most apt person to present this topic. Mr. Ashwini Kumar, over to you. Thank you, Farida ma'am, for your nice words towards me. ആദ്യമായി സായം സന്ധ്യയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്ന ഡോക്ടർ പി വിജയൻ അവർക്കും ലൈഫ് ലൈനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ ശ്രവിക്കാനെത്തിയ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിലെ കരിയർ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ്. കരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ചില പേഴ്സണൽ മെമ്മറീസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒരു റിയൽ
ടൈം സ്റ്റോറി കരിയറിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഈ പോളിലൊന്ന് കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിയൽ ടൈം സ്റ്റോറി കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് എസ് എന്നോ നോ എന്നോ, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നോ. ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം എന്ത് ചെയ്യാണ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് 100% ആളുകളും എസ് എന്നാണ് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാൻ 25 വർഷം പിറകിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം സ്റ്റോറിയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ എൻ്റെ കഥ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആർമി ഓഫീസർ ടെസ്റ്റിനുള്ള SSB ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പോയ കഥയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു വെന്യൂ. ബാംഗ്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ആർമിയിലെ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ വണ്ടി വന്ന് നമ്മളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 90ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. ആ ദിവസം തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി. അതായത് ഒരു പിക്ചർ 1.5 മിനിറ്റ് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ആ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ എഴുതാനായിരുന്നു ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ കഥ എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിസൾട്ട് വന്നു. 90 പേരിൽ 60 പേര് പുറത്തായി, 30 പേര് മാത്രം അകത്തോട്ട് പോയി. അതിലൊരാളാവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. തുടർന്ന് 5 ദിവസത്തോളം ഉള്ള SSB ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. അതിൽ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈക്കോളജി, ഇവൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, മിലിറ്ററി പ്ലാനിങ്, ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ. നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കതിൽ പാസ്സാവാൻ സാധിച്ചില്ല. 30 പേരിൽ ഏതാണ്ട് 3 പേർക്കാണ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഈ 27 പേരെ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് വിടുകയാണല്ല, അവർ ഈ 27 പേർക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്നോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഈ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം 2 വട്ടം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ഈ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് ഓരോന്നിനും പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് 2 പ്രാവശ്യം ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ചോദിച്ചു, ഞാനിത് 2 വട്ടം സകല ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും പാസ്സായിട്ടും എനിക്ക് എന്താ ഇത് പ്രവേശനം കിട്ടാഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്സാവാഞ്ഞത് എന്താണ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. വി വാണ്ട് സ്മാർട്ട് ഓഫീസേഴ്സ്, വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് മങ്കീസ്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷമുള്ള കൗൺസിലിംഗിൽ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റിന്റെ SSB ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു. TN ശേഷൻ അദ്ദേഹം SSBക്ക് വന്നു. അവരെല്ലാം അതിൽ പരാജിതരായി. പക്ഷേ അവർ രണ്ടുപേരും പരാജിതനായതിനർത്ഥം അവർക്ക് ആർമി ഓഫീസർ ആവാനുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ല. മറ്റു തലങ്ങളിൽ അവർ വളരെ പ്രഗത്ഭരാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആർമി സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇത്രയും സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളതല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിസൈൽ സയന്റിസ്റ്റിനെയോ ഒരു ഏബിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെയോ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനെ. കാരണം അവർ ആർമി ഓഫീസറായിട്ട് മാറിപ്പോയേനെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കഥ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചത് ആ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഓരോ ജോലിക്കും പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സ്കിൽ സെറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്കെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ്. അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞത്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കരിയറിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? എന്താണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കരിയറിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാൻ കാരണം? ഏകദേശം 14 മണിക്കൂറോളം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കവും മറ്റ് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയം കഴിച്ചാൽ ഏകദേശം 14 മണിക്കൂറോളം ഒരാൾ അയാളുടെ കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ 2/3 ഭാഗവും കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പോളും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ 2നും സത്യസന്ധമായ ആൻസർ എഴുതാം. നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ ദിവസവും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? മൂന്നാമത്തത്, നമ്മുടെ തൊഴിലിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത നിത്യജീവിതത്തെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാറുണ്ടോ? സത്യസന്ധമായ ആൻസർ അതിനകത്ത് ഇടുക. ഞാൻ പോളിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഏതാണ്ട് 75% ആളുകളും യെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും അവരെ ഊർജ്ജസ്വലരാക്കാറുണ്ടെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായ തൊഴിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിലാണ് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 75% ആളുകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.
അപ്പൊ ഈ കരിയറിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം, നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതുപോലും തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരിയറാണ്. അപ്പൊ കരിയറിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇണങ്ങിയ കരിയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ജോബ്, കരിയർ, പ്രൊഫഷൻ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് അറിയോ? ജോബ്, കരിയർ, പ്രൊഫഷൻ മോറോർലെസ് ഒരുപാടുള്ള വേർഡുകളാണ്. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവോ? ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് സെയിം ആണോ? ഓക്കെ, അതായത് ജോബ്, പ്രൊഫഷൻ, കരിയർ ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കാം. ഞാനൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. അതായത് ഞാൻ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ വർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡിസൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജോബുകളാണ്. ഓരോ സമയം ചെയ്യുന്ന ജോബുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള പ്രൊഫഷനാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജോബ് അതിലേക്ക് എനിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ജോബ് വഴി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ തുടങ്ങി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറിലേക്ക് വളരുന്ന ആ കരിയറിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തൊഴിലിന്റെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് കരിയർ എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ, സീനിയർ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, സീനിയർ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് മാനേജർ, സീനിയർ പ്രോജക്ട് മാനേജർ, ദെൻ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ. ഈ കരിയറിൽ ഈ ഒരു ലാഡറിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്ന് കയറുന്നതിനെയാണ് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ജോബും പ്രൊഫഷനും കരിയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം. ഇതിൽ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു: ജോബ്, പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് കരിയർ. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ കരിയർ എന്ന് പറയുമ്പം സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറിലേക്കുള്ള കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കരിയർ പ്ലാനിങ് നടത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കരിയർ പ്ലാനിങ് നടത്താൻ ഏകദേശം 5 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതായത് ഒന്ന്, അസസ് യുവർ സെൽഫ്, നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അസസ് ചെയ്യണം. 2, റിസർച്ച് ദ കരിയർ പാത്ത്, നമ്മുടെ കരിയർ പാത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യണം. 3, അതിനുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം. 4, അതിനുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കണം. 5, ആ കരിയർ മാനേജ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പ്രോസസ്സിലുള്ള 5 ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്. കരിയർ പാത്ത് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള 5 മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത്. 1, നമ്മളെ അസസ് ചെയ്യണം, എന്താണ് നമ്മൾ, ആരാണ് നമ്മൾ. 2, അതിനുള്ള പാത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. 3, അതിനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. 4, അതിനുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കണം. 5, ആ കരിയർ മാനേജ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കരിയർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന 4 വാക്കുകൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിലായിരിക്കണം. സി എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 4 വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ, ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന 4 വാക്കുകളാണ്. ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഏതൊക്കെയാണ് സിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, കോവിഡ്, എക്സാക്ട്ലി കോവിഡ്, കരിയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ, കോവിഡ്, കോൺഫിഡൻസ്. സിയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല, സിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട്സ്, ചാൻസ്, കറേജ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ക്യാരക്ടർ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, കറപ്ഷൻ, കംഫോർട്ട്, കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. 2ാമത്തെ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. 3ാമത്തെ സി
ചോയ്സ് ആണ്. നാലാമത്തെ സി കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ്. ഉറപ്പായിട്ടും കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അടുത്തത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കോവിഡ് എപ്പോൾ തീരും? കോവിഡ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുമോ? എൻ്റെ ബിസിനസ് തകർന്നു പോകുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുവോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം? അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ യുവതി യുവാക്കളാണെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണോ? കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചോടണോ? അതേപോലെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഇന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടുമോ? അങ്ങനെ 100,000 ബാങ്കിൽ EMI അടയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് മൊറട്ടോറിയം തരുമോ? ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ ലെവലിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. പക്ഷെ ആ കൺഫ്യൂഷൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ധാരാളം ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ കരിയറിന് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം, ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കണം, കോഴ്സുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്, ചോയ്സസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കണം, ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുക്കണം, ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചോയ്സസ് ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ പാർട്ടിൽ നിന്നും ചോയ്സിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്കിപ്പോ കരിയർ ആണെങ്കിൽ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇനി നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ തേടണം. ഇനി നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്നും ചോയ്സ് വന്നു, ആ ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ രാവണപ്രഭു സിനിമയില് മോഹൻലാൽ പറയുന്നോണം എന്താടോ നന്നാവാത്തത് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും കാശ് കൊടുത്തുള്ളതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരാത്തത്? അതിന് കാരണം നമ്മളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു സ്ഥിരതയില്ല. നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സ്ഥിരമായും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചാലേ നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കരിയറിലായാലും ഏത് മേഖലകളിലായാലും നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിസ്റ്റൻസ് അല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം നമുക്കുള്ള 4 വേർഡുകൾ കോവിഡ്, കൺഫ്യൂഷനെ ചോയ്സ് വഴി, ചോയ്സിനെ കൺസിസ്റ്റൻസി വഴി നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കരിയർ ജീവിതം സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്കിപ്പോ ഈ കോവിഡ് സമയത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ അവസ്ഥയെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഏതാണ്ട് $2 ട്രില്യൺ ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ട്രില്യൺ. അതുകൊണ്ട് 25 മില്യൺ ജോബ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 5ൽ 4 ലേബേഴ്സും ജോബിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 65% ജോബ്സും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആവും 2030. 2017 71% മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ജോലികളും 29% മെഷീൻ ചെയ്ത ജോലികളും. 2019 58% മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ജോലികളും 42% മെഷീൻ ചെയ്ത ജോലികളുമാണ്. 2020 42% മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും 58% മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ 65% ജോലികളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ മാറുന്നതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജോലികൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആവുന്നതിന് 2ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അതായത് സൈക്ലിക് ആയിട്ടും തിരിക്കാം, സ്ട്രക്ചറലായിട്ടും തിരിക്കാം. അപ്പൊ ആ സൈക്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓരോ 12 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അത് കഴിഞ്ഞാൽ 12ാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പീക്കിലോട്ട് എത്തും. അത് സൈക്ലിക് എന്ന് പറയാം. സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ വ്യക്തമാക്കാം. ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് നീണ്ടകര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തെക്കുംഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ തെക്കുംഭാഗത്തെയും നീണ്ടകരയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് നാളായി പണി കഴിപ്പിച്ചത് ദളവാപുരം പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വേലുത്തമ്പി ദളവയുടെ സ്മരണയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മുമ്പ് ഈ പാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജോസഫേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളായിരുന്നു അവിടെ തോണിയിൽ ആളുകളെ അക്കരെ ഇക്കരെ കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ചങ്ങാടം വന്നു. ചങ്ങാടത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതി വന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഇവരെല്ലാം സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ജോസഫേട്ടന്റെയും ചങ്ങാടക്കാരുടെയും ഒക്കെ എന്തായി, ജോലി അങ്ങ് പോയി, എന്നേക്കുമായി പോയി. അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ച് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ആണ്. പോയ ജോലികൾ എന്നേക്കുമായി പോവുകയും പുതിയ ചില ജോലികൾ വരികയും ചെയ്യും.
അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് അനുഗുണമായി വരുന്ന പുതിയ ജോലികൾക്ക് അനുഗുണമായിട്ടുള്ള കരിയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരും കാലത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2030 നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്കിൽസ് മാത്രം മതിയാവത്തില്ല. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സ്കിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കിൽസ് വേണ്ടി വരും. ആ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾക്കൊരു നല്ല തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു സ്കില്ലാണ് മെന്റൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എത്ര പ്രക്ഷുബ്ധത ഉണ്ടായാലും മനസ്സിന്റെ സമചിത്തത വീണ്ടെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനൊരു മെന്റൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോഴ്സ് വിജയൻ സാറിന്റെ ഡോക്ടർ PP വിജയൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലൈൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. DI മൈമാസ്റ്ററി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡിനെയാണ്. വലിച്ചാൽ വലിയുകയും വിട്ടാൽ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. മെന്റൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ എത്ര സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താലും എത്ര സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായാലും എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ സമചിത്തതയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതാണ് മെന്റൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. അപ്പം DI മൈമാസ്റ്ററിക്ക് പങ്കെടുത്താൽ അത് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെ, കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരും തലമുറയിലെ ജോലികൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അങ്ങേ അറ്റം നല്ല രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിനെക്കാട്ടിലും നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാരണം ട്രോൾസ് പോലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നമുക്കുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ഗൂഗിള് പോലുള്ള കമ്പനികൾ പോലും ഇന്ന് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈവൻ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തബല വായിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഒരു യൂഷ്വൽ തട്ടിമുട്ടി PhD എടുത്ത ഒരാളിനെക്കാട്ടിലും തബലയിൽ എക്സ്പെർട്ടായ ഒരാളിനെ ഗൂഗിൾ ഹയർ ചെയ്തേക്കാം. അവരുടെ പോളിസി തന്നെ 2 പിസ തിയറി, ജെഫ് ബെസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആമസോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഒരു തിയറിയാണ് 2 പിസ തിയറി. അതായത് ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേരം 2 പിസ കൊണ്ട് കഴിച്ച് സംതൃപ്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ വരാവൂ. അതായത് ഒരു 4 or 5 ആള് മാത്രമേ ഒരു ടീമിൽ വരാവൂ. അത് തന്നെ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മൊത്തം ജോലി സമയത്തിന്റെ 20% അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടേക്കുവാണ്. അതായത് ഇവർക്ക് ഒന്നിച്ച് നടക്കുകയോ കൂട്ടുകൂടിയോ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിൽ ശോഭിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് പീപ്പിൾ സ്കില്ല്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയി മെഷീന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കുമ്പോൾ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും മാനവിക മൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വാല്യൂസ്, എത്തിക്സ്, മോറൽസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണം. അതായത് ഇനി ഇന്റർനെറ്റ് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് യുഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്തിക്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഡ്രോൺ ട്രാഫിക് തന്നെ അതിന്റെ ട്രാഫിക് റൂൾ തെറ്റിയാൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു പോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നോണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിന്റെ എത്തിക്സ് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ സ്കില്ല് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്തതാണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി നോളജ്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് സാമാന്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ശോഭിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പാസ്സായി നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരാള്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള അറിവ് വേണം, ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ അറിയണം, ജേർണലിസം അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശോഭിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം വെറും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ മീഡിയ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ശോഭിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? പ്രകൃതിയുടെ നിയമം തന്നെ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം സർവൈവൽ ഓഫ് ക്വിക്കസ്റ്റ് ആണ്.
നാളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നാളത്തെ സമൂഹത്തിന് അനുയോജ്യനായ ആള്. അപ്പൊ സർവൈവൽ ഓഫ് ക്വിക്കസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഫോഴ്സ്ഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഫോഴ്സ്ഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, ചാർജ് ഹാൻഡ്, ഫോർമാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൂപ്പർവൈസറി ലെവലിൽ ഏറ്റവും താഴെ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അവര് നാട്ടിൽ വന്നാല് അവര് മേശിരിയുടെ മൂത്ത് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് നാട്ടിൽ വന്നവർക്കും ഒരു മെയ്സന്റെ വർക്കിന് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് പ്രശ്നം വരും. അപ്പൊ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ലേബർ കോൺട്രാക്ടറുടെ മേലങ്കണിയും അത് അവർ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആ എന്റർപ്രീനർ ആവാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുന്നു. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുന്നത്. അതാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് എന്റർപ്രീനർഷിപ്പ്. അപ്പൊ ഫോഴ്സ്ഡ് എന്റർപ്രീനർഷിപ്പിന് നമുക്ക് അവർക്ക് എന്റർപ്രീനർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമായ ഗ്രാഹ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വിജയൻ സാറിന്റെ 1-2 കോഴ്സുകളുണ്ട്. അതായത് DT പ്രൈം ഉണ്ട്, പിന്നെ BMS 1 ഉണ്ട്, BMS 2 ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ NLP സെയിൽസ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്റർപ്രീനർഷിപ്പിനെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഴ്സുകളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് എന്റർപ്രീനർമാർക്ക് ശരിയായ എന്റർപ്രീനറായി മാറാൻ കഴിയും. അതിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്കില്ല് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് 2030 കോൺഷ്യസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രകൃതിക്ക് കൊടുത്ത അടിയെല്ലാം കൂടെ പ്രകൃതി കൂട്ടിവെച്ച് തിരിച്ചടി തന്നേക്കുവാണ്. ഈഗോ സ്ലാബ് ബൈ നേച്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, അനാവശ്യം ഇവ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ മനസ്സിലാക്കൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടാല് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല ജീവിതം, പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാതെ നല്ലതായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് 2030 നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്കിൽ സെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാം. അതായത് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നവേഷൻ. ആ പദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുവോ? ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പദം. അതെ, കുറച്ചുപേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ ആളുകളും കേൾക്കാത്തവരാണ്. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ നല്ല കഠിനാധ്വാനം വേണം, അച്ചടക്കം വേണം, സ്ഥിരോത്സാഹം വേണം, അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഗുണങ്ങളുള്ള കമ്പനികളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കമ്പനികളിലും കരിയറിലും ഒക്കെ വളരെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ. പക്ഷെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതോടുകൂടി ലോകത്തെ തലകീഴായി മറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു ആസൂത്രണവും അച്ചടക്കവും ഒന്നുമില്ലാത്ത കുറച്ചാളുകള് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ തന്നെ തകിടം മറിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കോല വിപ്ലവം എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം. അത് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതോടുകൂടി ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ചില, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഭ്രാന്തനാശയങ്ങളുമായിട്ട് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റിയിട്ട് ലോകത്തിന് പുതിയ ആവശ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ പുതിയ ആവശ്യങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായി മാറിയ ചില കമ്പനികളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അലങ്കോല വിപ്ലവം. ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. 1980 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സിനിമയിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, വളരെ ധിക്കാരിയായ ഒരു നായകൻ, ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു നായകൻ വന്നിട്ട് അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പലതിനെയും തച്ചുടയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആരാണ് നായകൻ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ഒരു ഡയലോഗ്, ജയൻ എക്സാക്ട്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ജയൻ എക്സാക്ട്ലി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, വി ആർ നോട്ട് ബഗേഴ്സ്, വി ആർ കൂലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയലോഗ്. അത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ അത് തച്ചുടയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു 1980 കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയിൽ ജയൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് സമാനമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നവേഷനുള്ള ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിന് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ചു. ആ പ്രളയത്തിലൂടെ ഒരുപാട് അച്ചടക്കവും ആസൂത്രണവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് സമ്പന്നന്മാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മൂല്യമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥരായിട്ട് മാറിയ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. കുറെ ആളുകളുണ്ട്, വിരലെണ്ണാവുന്നവർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കമ്പനികളെ നമ്മൾ ചുരുക്കി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അഗ്ഫ എന്ന് പറയും. അതായത് 4 കമ്പനികളാണ് ലോകത്ത് പ്രധാനമായി ഈ അലങ്കോല വിപ്ലവത്തിന് നേതൃസ്ഥാനം കൊടുത്തത്. 1 ആപ്പിൾ, 2 ഗൂഗിൾ, 3 ഫേസ്ബുക്ക്, 4 ആമസോൺ. ഈ 4 പേരുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലോകത്തില് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ അലങ്കോല വിപ്ലവത്തിന്റെ നായക സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് അലങ്കോല വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആപ്പിളിനെ എടുത്താല് കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും സ്മാർട്ട് ഫോണും എല്ലാം ഐപാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഉപകരണത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിൾ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ ഗൂഗിള് അന്ന് വരെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വിലയിട്ടിരുന്ന വിപണിയില് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ഇപ്പോഴും ഗൂഗിളിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിൽ 99% ഫ്രീ ആണ്, 1% പെയ്ഡ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കച്ചവടം, പഠിപ്പിക്കല്, സെർച്ചിങ്, പരസ്യം കൊടുക്കല്, ഡേറ്റ വേർതിരിക്കൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഗൂഗിൾ ഈ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തത് ഫേസ്ബുക്കോ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏത് മൂലയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മളോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കുകയും ഡേറ്റ വേർതിരിക്കുകയും പരസ്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം 200 കോടി അംഗങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന് വേണേ നമുക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് അവർ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്നത്. ആമസോണോ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ ആ രീതിയെ മാറ്റി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് വരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ആമസോൺ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ ഈ 4 കമ്പനികളും കൂടാണ് ഈ ലോകത്ത് അലങ്കോല വിപ്ലവത്തിന് നേതൃസ്ഥാനം വഹിച്ചത്. അപ്പൊ അന്ന് വരെ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വമ്പൻ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികള് ആസൂത്രണവും കണക്കുകൂട്ടലും സർവേ ഒക്കെ നടത്തി അഭിരമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരൊക്കെ അപ്രസക്തരായി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അവർ അപ്രസക്തരായി പോയി 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. ആ സ്ഥാനത്താണ് അഗ്ഫ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ആമസോൺ ഇവര് ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ട് മാറിയത്. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അലങ്കോല വിപ്ലവം. അത് ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ അലങ്കോല വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ചില ടെക്നോളജികളുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. When Elias Brotberger goes to work, he doesn't need ID and he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface in his hand. Like to touch it? Yeah. Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, a grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all on chip. So I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. Exactly. So I can't open it. No. Okay. So what I need to do is I need to first blip my chip and it will log me in. And from there I get access to the fridge. Popular TV shows like Black Mirror have imagined chips as part of a dystopian future. Install in-grain procedure with local anesthetic and you're good to go. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards. Which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash. At this tech fair, a chipping event for those on the cutting edge, merging their hands with this new technology. I thought it would be fun, right? The process is simple and swift. A pinch of the skin, and in a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. As for the pain, I barely felt it. but even in this nation of early adopters, not everyone is racing to get chipped. Feel less human. I will feel like a robot. I think, it's so much more data can go into this, when it's in your body. There's no central registry tracking how many people are chipped. But നമ്മളെ കണ്ടത് ഒരു ഇന്റർനെറ്റിനെ IoT കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്.
ഇതിൽ സാധാരണ IoT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും ഫോണും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു സാധാരണ കാര്യമാണ്. അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള മെഷീനുകളും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ടും സെൻസറുകൾ വഴിയും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു, കയ്യിലത്തെ ഒരു ചിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, AC കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രാവിലെ വളരെ റഷായിട്ട് അങ്ങ് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ വീട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് ആയിരിക്കും, വീട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, AC ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് IoT, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ചിലപ്പം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ചിപ്പ് വഴി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്റെ ഭാവനയിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ചിപ്പ് വഴി അന്യർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കാമുകനെ തേക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാമുകൻ അലേർട്ട് വരും, യുവർ ലവർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചീറ്റ് യു. അപ്പൊ അത് നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അല്ലെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹോമോഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഒരു ലെവലിലോട്ട് മാറും. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നോവലും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയേക്കാം. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. IoT ബേസ്ഡ് ചില കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഈ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് IoT സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് BTech കോഴ്സ് നടത്തുന്ന കോഴ്സാണ്. നോയിഡ ശാരദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ലവ്ലി ജലന്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഗാംഗോട്ടിയ നോയിഡ, SRM രാമപുരം എന്നീ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ IoTയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് BTech കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നീലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോടുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അവര് PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ IoTയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച്, പരിസ്ഥിതികൾ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേമാതിരി മെഷീൻസും അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെ റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്വയം ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. When everything becomes linked with everything else, matter becomes mind, and the possibilities become endless. Imagine 50 billion IoT connected devices by 2020. Now, imagine the economic impact of these connected machines. $4 to $11 trillion per year by 2025. Wearable devices, environmental sensors, agricultural machinery, components in a vehicle, or devices in homes can all be connected to deliver insights and drive transformation. So imagine if you had smart devices in your home, your car, your workplace, or even on yourself. The world becomes alive. That's Internet of Things. The Internet of Things is making everyday objects into data factories. When Internet of Things, along with big data, meets artificial intelligence, this interface will become enlivened with intelligence, and a new world will take birth, which will increasingly talk back to us. Imagine the kind of world that it would be. Imagine the revolution it will usher in the way we see the world. The external world will become the extension of our mind, like an extension of our thoughts. Imagine a world that is responsive, a world that is optimized for human creativity, a world that is intelligent.
The Internet of Things is a breeding ground for new AI-driven solutions and experiences, from self-driving cars to intelligent homes to health. Welcome to the world of endless possibilities. നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ തന്നെ വരുന്ന മെഷീൻ സ്വന്തമായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ലേൺ ചെയ്ത് ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കോഴ്സുകൾ IIT ബാംഗ്ലൂരിൽ PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. IIT ഹൈദരാബാദിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട്. BTech ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളത് IIT ഹൈദരാബാദ്, ചണ്ഡീഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഗ്രേറ്റ് ലേക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, SRM ചെന്നൈ, സോണിപാറ്റ് ക്യാമ്പസ്. പിന്നെ VIT ഭോപ്പാലിലുണ്ട്, DY പട്ടേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൂനെയിലുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെട്രോളിയം എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് ഡെറാഡൂൺ, GH റിസോനി കോളേജ് നാഗപ്പൂർ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് കോഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് മാത്രമുള്ളത് IIT മുംബൈ, ഖരഗ്പൂർ, ഡൽഹി, ഗുവാഹട്ടി, കാൺപൂർ, റൂർക്കി ആൻഡ് ഭോപ്പാൽ. കൊൽക്കത്തയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ IIIT MK, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കേരള, മാനേജ്മെന്റ് കേരള, MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ AI നടത്തുന്നുണ്ട്. IIM കോഴിക്കോടിലും AIയുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഒരു റോബോട്ടുകൾ. റോബോട്ടിക്സിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. റോബോട്ടിക്സിന്റെ റോബോട്ടിക്സ്, ഈ സിനിമ, ഈ പടം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന സിനിമയിലെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ റോബോട്ടിക്സിൽ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് IIT ചെന്നൈയിലുണ്ട്. റോബോട്ടിക് ലാബ് സെന്റേഴ്സ് മുംബൈയിൽ, ചെന്നൈയിൽ, ഡൽഹിയിൽ, കാൺപൂരിലുണ്ട്. MTech ഇൻ റോബോട്ടിക്സിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ BTech ഇൻ റോബോട്ടിക്സ് അമൃത കോളേജിലും ടോക്കച്ച് കോളേജിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ റോബോട്ടിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൈനയിലെ ഈ ബീജിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈഡു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീമാകാരനായ റോബോട്ടിനെയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. അത് 37.3 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ചൂട് ഉള്ള എല്ലാവരെയും അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുമായിരുന്നു. അതായത് 1 മിനിറ്റ് 200 ആളുകളെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ റോബോട്ടുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ടും വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ റോബോട്ടുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സിൽ ഇങ്ങനെ കോഴ്സുകളും ഇപ്പം നടത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പേയിങ് ഫോർ ഇറ്റ്, യു ആർ നോട്ട് ദ കസ്റ്റമർ, യു ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബീയിങ് സോൾഡ്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഉപഭോക്താവല്ല. നിങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ളൊരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അണുവിസ്ഫോടനത്തിനെക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും ശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ് ഡേറ്റ. ഈ ഡേറ്റയുടെ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അനാവൃതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ്, നമ്മൾ 2 ദോശയ്ക്ക് പകരം 3 ദോശ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനെ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിടും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്തോ ഒരു മാനസികമായ ഒരു സുഖം കിട്ടത്തില്ല. ഈ ഡേറ്റ അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അനാവൃതമാകുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡേറ്റയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഈ ഡേറ്റയുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഇനി, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൂണ്ടയാണ്. ആ ചൂണ്ടയിൽ നമ്മൾ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അനാവൃതമാകും. നമുക്കൊരിക്കലും ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വായു പോലെയാണ്, സർവ്വസാധാരണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലത്തോളം നമ്മൾ എന്ന ഡേറ്റ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അനാവൃതമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എണ്ണയായിരുന്നു.
21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി എണ്ണയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവര് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഈ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇത് ഇത്രയും കാലം ഓയിലിന്റെ മൈനിങ് നടത്തിക്കൊള്ളുന്ന റിലയൻസ് ഇപ്പം ജിയോയിലോട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ ഓയിൽ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ് ജിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓയിൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ നമ്മളെടുത്ത് കണ്ണാടി പിടിച്ചാൽ ജിയോ എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിലയൻസ് സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും സിം കാർഡും ഒക്കെ നഷ്ടം സഹിച്ച് തന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അവർ 10 കോടി കണക്ഷൻസ് എടുത്തു. 10 കോടി ആധാർ കാർഡിന്റെ വിവരങ്ങൾ, 10 കോടി ജീവിതങ്ങൾ, 10 കോടി ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സെർച്ചുകൾ, 10 കോടി ഷോപ്പിംഗ് താല്പര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കിട്ടി. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടായാലും ഇങ്ങനൊരു ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡേറ്റയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ പോലും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ശക്തിയുക്തം നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത്രയും ഡേറ്റാസ്, അല്ലെങ്കിൽ 130 കോടി ആളുകളുടെ ഡേറ്റ കയ്യിലുണ്ട്. അതൊരു വലിയ പവർ തന്നെയാണ്. ലോകത്ത് മറ്റുള്ള ഏത് പവറിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് ഡേറ്റയുടെ പവർ. അപ്പൊ ലോകം ഇനി അത് കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റയുടെ പവർ കൊണ്ടാണ് ജിയോ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ജിയോ മണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എപ്പോഴും ഉടനെ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്യും. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കോല വിപ്ലവമായിരിക്കും ജിയോയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി തന്നെ ഗൂഗിളുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 5G ഫോൺ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ആമസോൺ അവരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ രംഗത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് വരുന്ന കോഴ്സുകളും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ബിടെക് ഇൻ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കോഴ്സ് ഡൽഹി, ചെന്നൈ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹൈദരാബാദ് എന്നീ കോളേജുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സിംബയോസിസ് പൂന, ഗോവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, IIMs റോത്തക്ക്, കാശിപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോഴ്സുണ്ട്. IIT ഖരഗ്പൂരിലെ PG ഡിപ്ലോമ ഡാറ്റ അനാലിസിസിലുണ്ട്. IIT ഗുവാഹട്ടി, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ട്രിച്ചി MTech കോഴ്സ് ഡാറ്റ സയൻസിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്റ് കേരള MSc ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് നടത്തുന്നു. IIM കോഴിക്കോടും നീലിറ്റും ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സ് കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഡേറ്റയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും. ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് കോഴ്സേറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സൈറ്റുകളുണ്ട്. അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഈ കുട്ടി, അതിന്റെ പേര് സോണ ബെൽസൺ ആണ്. ഈ കുട്ടി മാറിവാനിയസ് കോളേജ് മാവേലിക്കര കല്ലുമലയിലുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അത് UGCയുടെ സഹായത്തോടെ സപ്പോർട്ടോട് ഈ കോഴ്സേറ എന്ന് പറയുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് 500 കോഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത്. അതൊരു റെക്കോർഡാണ്. ഈ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ഏതാണ്ട് 129 കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് 56 എണ്ണം ഫ്രീ ആണ്. അത് സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കാം. IIM ബാംഗ്ലൂർ 50 എണ്ണം MOOC പ്ലാറ്റ്ഫോം, മാസീവ് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് ആണ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് IIM കോഴിക്കോട് നടത്തുന്നുണ്ട്, IIT ബോംബെ നടത്തുന്നുണ്ട്. കേരള MOOCs എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ മെയിൻ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ലൈഫ് ലൈനും ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് DI മൈൻഡ് മാസ്റ്ററി നടത്തുന്നുണ്ട്, NLP സെയിൽസ് മാസ്റ്ററി നടത്തുന്നുണ്ട്, BMS 1 to 10 ലെവൽ നടത്തുന്നുണ്ട്, DT പ്രൈം നടത്തുന്നുണ്ട്, അഡ്വാൻസ്ഡ് DT പ്രൈം ഉണ്ട്, ട്രെയിനേഴ്സ് ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ളത് കോഴ്സേറ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട്, എഡക്സ് ഉണ്ട്, സിംപ്ലി ലേൺ ഉണ്ട്, ഉഡാസിറ്റി ഉണ്ട്, സ്വയം ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻഫ്ലിബിറ്റ് ഉണ്ട്,
വിദ്യാമിത്ര ഉണ്ട്, നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ ആവശ്യമുള്ള സ്കിൽസ് നേടാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് സ്കിൽ സെറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വേറെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഗെയിമിങ്, ഓൺലൈൻ ഡ്രോൺ മാനേജ്മെന്റ്, 3D പ്രിന്റിങ്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സമയത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് PP വിജയൻ സാറിന്റെ 136 വഴികൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ സമഗ്രമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ വരികയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി. ആ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ സ്കിൽ സെറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു കരിയറിന് വേണ്ടുന്നത്. പിന്നെ ജോബും പ്രൊഫഷനും കരിയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. കരിയർ പാത്തിന്റെ 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു. 4 C ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കോവിഡ്, കൺഫ്യൂഷൻ, ചോയ്സ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി. പിന്നെ പ്രസന്റ് ലേബർ സിനാറി എങ്ങനെയാണ്, 65% ജോബ്സ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യും 2030. പിന്നെ 2030 സ്കിൽ സെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, മെന്റൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, പീപ്പിൾ സ്കില്ല്, എന്താണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ നോളജ്, സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ക്വിക്കസ്റ്റ്, പോസ്റ്റ് എന്റർപ്രീനർഷിപ്പ്, ദെൻ കോൺഷ്യസ് ലൈഫ്. പിന്നെ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഗ്ബ, അതായത് ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ആമസോൺ, IoT, AL, ML, റോബോട്ടിക്സിന്റെ കോഴ്സുകൾ, അതിന്റെ വീഡിയോസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കരിയർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ തന്നെ ബാലൻസ് പറയാനുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം പൈലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സിലെ പൈലറ്റ് ആവാനുള്ള ടെസ്റ്റിൽ പരാജിതനായി നിരാശനായി നടക്കുമ്പം ഋഷികേശുള്ള സ്വാമി ശിവാനന്ദയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിരാശനായ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുകയും, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ആവാനല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചത്, പൈലറ്റ് ഇല്ലാത്ത വിമാനം ഉണ്ടാക്കൂ, അതാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനിൽ ആണ് അദ്ദേഹം, ബാക്കി ശേഷം ചരിത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോലും ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര ഉന്നതിയിലെത്താൻ പറ്റിയത്. അപ്പം നമുക്കും അത് പോകണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ 7% ആളുകളെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 93% പേരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അത് കണ്ടെത്താനുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, DMIT ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. DMIT ടെസ്റ്റ് ലൈഫ് ലൈൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെർമറ്റോഗ്ലിഫിക്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ഇഫ് യു ആർ സീരിയസ് അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ്, കൺസൾട്ട് എ കരിയർ എക്സ്പെർട്ട് ഓർ മെന്റർ ഓർ കോച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ കരിയർ ദാറ്റ് സ്യൂട്ട് യുവർ സ്കിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കരിയർ എക്സ്പേർട്ടിനെയോ കരിയർ കൺസൾട്ടന്റിനെ കാണുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ജീവിതം ശോഭനമാക്കുക. എന്തെങ്കിലും കരിയർ പരമായ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നാളെ ഒരു ക്ലാസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മിസ്സസ് കവിത പ്രശാന്തിന്റെ ആണ്. പേരിലെ കവിത പോലെ തന്നെ കവിതയും കഥയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാഹിത്യ അഭിരുചി ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ എങ്ങനെ വരുമാനം നേടാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഗഹനമായും നല്ലതുമായ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നാളെ ഇതേ സമയം. നാളെ എന്നെ ശ്രവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.